dear students. Today we are going to learn an interesting poem from your English Bal Bharati textbook Standard 4. And the poem name is Six Honest Serving Men. And children, this is a very beautiful poem written by Rudyard Kipling. And children, he has written this poem on his own experience in life. So, six honest serving men are who? Six honest serving men are the people who helped him to learn a lot in life. And who are these people? These people are actually the questions that he has asked when he was growing up. So children, let us read the poem and try to understand the meaning of this poem. Poem number 5. Six honest serving men. Honest म्हणजेच प्रामाणिक. I keep six honest serving men. They taught me all I knew. Here, serving men means servants or people who work for you. Poet's six serving men are very honest people. Poet, कोण आहेत या पोमचे पोएट? रडियार्ड किपलिंग. And whatever he asks them, they give right and correct information. Now, look at one more word which he had asked here. He has said that they taught all I knew. They taught. So, taught is the past tense of teach. टीच म्हणजेच शिकवणे. तर इथे पोएट सांगत आहे की हे जे सिक्स ऑनेस्ट म्हणजेच प्रामाणिक सर्वंट आहेत त्यांनी मला म्हणजे पोएटला सर्व काही शिकवले जेव्हा पोएट लहान होता. अँड चिल्ड्रन, हू आर दिस सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मेन? देअर नेम्स आर व्हॉट अँड व्हाय अँड व्हेन अँड हाऊ अँड वेअर अँड हू. सो सी चिल्ड्रन, all these words are servants or teachers of poet. Which words? What, why, when, how, where and who. So children, these words are actually question words. तर मुलांनो, या स्टॅन्झामध्ये पोएट सांगत आहे की मी सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मेन ठेवलेले आहेत. हे माझे जे सर्वंट आहेत ते खूप प्रामाणिक आहेत. मी लहान होतो तेव्हा यांनी मला खूप मदत केलेली आहे. मी जे काही विचारलं त्याची मला राईट आणि करेक्ट इन्फॉर्मेशन या सर्विंग मेननी दिलेली आहे. ॲक्च्युली हे सर्विंग मेन कोण आहेत? ते आहेत क्वेश्चन वर्ड्स. व्हॉट, हू, व्हेन, व्हाय, हाऊ, वेअर. Children, whenever we want to ask a question, we use these question words. So children, when the poet was a kid, he has learned so many different things because of these servants. That means children are the people who ask questions because children are very curious. Curious म्हणजेच उत्सुक. लहान मुलं खूप उत्सुक असतात. प्रत्येक गोष्टीबद्दल त्यांना प्रश्न पडलेले असतात. हे का असतं? कशासाठी असतं? हो ना? आता हेच पहा ना, जेव्हा तुम्ही पार्कमध्ये जाता, एखादं प्लांट पाहता, तेव्हा तुम्ही खूप प्रश्न विचारता. व्हॉट इज दिस प्लांट? वेन डिड इट स्टार्ट फ्लॉवरिंग? हू प्लांटेड इट हिअर? सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन्स दॅट चिल्ड्रन वॉन्ट टू नो. व्हाय? बिकॉज children are very curious. I send them over land and sea. I send them east and west. Now, in the second stanza, poet sent these serving men over land and sea because he wanted to know everything which is happening on this earth. Here, land and sea, east and west signifies the places all over the world. It means he sent them all over the world to gain knowledge for him. मुलांनो, इथे ईस्ट, वेस्ट, लँड अँड सी हे वर्ड्स आपल्याला काय सांगतायत? हे वर्ड्स आपल्याला सांगतायत की पोएटने हे जे सर्विंग मेन आहेत त्यांना पूर्ण वर्ल्डवर पाठवलेलं आहे.
पूर्ण वर्ल्डची इन्फॉर्मेशन गॅदर करण्यासाठी पोएटने या 6 सर्विंग मेनला पाठवलेलं आहे. आता हे 6 सर्विंग मेन कोण आहेत? येस, करेक्ट. ते आहेत व्हॉट, व्हेन, हू, व्हाय, व्हेअर, हाव. बट आफ्टर दे हॅव वर्कड फॉर मी, I give them all a rest. So children, here poet tells us that though he gained knowledge with the help of these serving men as a child, yet after having grown older, he often gives the 6 honest serving men a little rest. मुलांनो, पोएट जेव्हा लहान होता तेव्हा क्युरियस होता. ही पोम क्युरियासिटीवरच आधारित आहे, लहान मुलांची क्युरियासिटी. तर पोएट जेव्हा लहान होता तेव्हा त्याने या 6 सर्विंग मेनला म्हणजेच या क्वेश्चन्सला पूर्ण जगभर पाठवलं होतं. पूर्ण जगाची इन्फॉर्मेशन त्याला हवी होती. मग जेव्हा पोएट लहान होता तेव्हा इन्फॉर्मेशन गॅदर करण्यासाठी या 6 सर्विंग मेनने पोएटला खूप मदत केली होती. पण आता पोएट मोठा झालेला आहे. पोएट लहान होता तेव्हा या 6 सर्विंग मेनने खूप हार्डवर्क केलं, खूप काम केलं. पण आता पोएट मोठा झालेला आहे, त्यामुळे पोएट आता या 6 सर्विंग मेनला थोडा आरामही करायला देतो. मुलं जसे जसे मोठे होतात तसे तसं त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सुद्धा वाढत असतात. इथे पाहता या पिक्चरमध्ये हे मुलं छान खेळत आहेत. त्यांच्याकडे खूप वेळ आहे शिकण्यासाठी, इन्फॉर्मेशन गॅदर करण्यासाठी. आणि जेव्हा ते मोठे होतात तेव्हा ते त्यांच्या कामामध्ये खूप बिझी असतात. त्यांना फारसा वेळ नसतो. I let them rest from 9 till 5, for I am busy then. Children, 9 o'clock in the morning till 5 o'clock in the evening, grown-up people goes to work and they are busy. They are busy working in the office. So during this time, what happens? We stop asking questions and these 6 honest serving men disappear from our lives. मुलांनो, पोएट या 6 सर्विंग मेनला आराम करायला देतो. कधी देतो आराम करायला? सकाळी 9 o'clock पासून ते संध्याकाळी 5 o'clock पर्यंत. का? कारण तेव्हा पोएटला खूप काम असतं. पोएट खूप बिझी असतो. त्यामुळे या पिरियडमध्ये सकाळी 9 o'clock पासून ते संध्याकाळी 5 o'clock पर्यंत पोएट या 6 सर्विंग मेनला आराम करायला सांगतो. मुलांनो, तुमचे पेरेंट्ससुद्धा ऑफिसला जातात, खूप बिझी असतात. सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत ते ऑफिसमध्ये असतात. ऑफिसमध्ये असताना त्यांना खूप काम असतं. मग त्यांची क्युरियोसिटी ही थोड्या वेळासाठी, त्या वेळासाठी थांबते, कारण ते बिझी असतात त्यांच्या कामामध्ये. ॲज वेल ॲज ब्रेकफास्ट, लंच अँड टी फॉर दे आर हंग्री मेन. अजून कोणत्या वेळामध्ये या 6 सर्विंग मेनला आराम असतो? ते आराम करतात ड्युरिंग ब्रेकफास्ट, लंच अँड टी. जेव्हा जेव्हा ब्रेकफास्टची वेळ होते, लंचची वेळ होते आणि टीची वेळ होते, तेव्हासुद्धा या 6 सर्विंग मेनला आराम असतो. But different folk have different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. Children, when poet says but different folk have different views, it means to say that though he refrains from asking questions, it is not so with children. They, unlike him, do not give their curious mind any rest. Here, poet gives reference to a person small, that is a child, whom he knows. She keeps these servants referred as 10 million serving men, busy all the time. It signifies that children's questions are endless. पोएट सांगत आहे की डिफरंट फोक हॅव डिफरंट व्ह्यूज. म्हणजेच की पोएटने जरी आता प्रश्न विचारणं थांबवलं असलं, या 6 सर्विंग मेनला आराम देत असला, तरीही लहान मुलांचं असं नसतं. लहान मुलांचं क्युरियस माइंड काही थांबतच नाही.
ते सतत प्रश्न विचारत असतात. दे कीप आस्किंग क्वेश्चन्स. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. पोएट आता इथे सांगत आहेत की त्यांना एक मुलगी माहीत आहे, एक लहान मुलगी माहीत आहे की जिच्याकडे 10 मिलियन सर्विंग मेन आहेत. 10 मिलियन सर्विंग मेन म्हणजे तिच्याकडे खूप प्रश्न पडलेले असतात तिला. बरेचसे प्रश्न तिला विचारायचे असतात. आणि त्यामुळे हे जे सर्विंग मेन आहेत तिचे 10 मिलियन सर्विंग मेन, त्यांना अजिबात आराम मिळत नाही. She sends them abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes, 1 million house, 2 million wares, and 7 million wives. In this stanza, the poet continues to talk about refreshing curiosity of children. They ask questions from the time they wake up till the time they sleep. Even before one question is answered, they come up with more. इथे पोएट हा लहान मुलांच्या क्युरियोसिटीबद्दल सांगत आहे. ॲक्च्युली ही पूर्ण पोएमच लहान मुलांच्या क्युरियोसिटीवर आधारित आहे. लहान मुलं खूप प्रश्न विचारत असतात. तुम्हीसुद्धा तुमच्या पेरेंट्सला बरेच प्रश्न विचारत असता. तर इथे या स्टांजामध्ये पोएट काय सांगत आहे की लहान मुलांची क्युरियोसिटी ही कधी संपतच नाही. ते क्वेश्चन्स विचारत असतात. सकाळ झाली, झोपेतून उठले की त्यांचे प्रश्न चालू होतात. ते रात्री झोपेपर्यंत त्यांचे प्रश्न हे संपत नाहीत. त्यांचे प्रश्न एंडलेस असतात. एका प्रश्नाचं उत्तर मिळालं की लगेचच त्यांच्याकडे दुसरा प्रश्न असतो. त्याचं उत्तर मिळालं की तिसरा प्रश्न. असे हे प्रश्न त्यांचे चालूच असतात. Overall, the poem is glorification of childhood, a stage in which man learns the most, in contrast to the adult stage in which the gradual lack of interest in worldly affairs leads to stagnification of knowledge. The poet wants to say that we should keep on questioning and never lose the child in us. या पोममधून आपल्याला असे कळते की पोएटने बालपणाला खूप महत्त्व दिलेले आहे. बालपणी, लहानपणी मुलं खूप उत्सुक असतात. त्यांना खूप साऱ्या नवीन गोष्टींबद्दल जाणून घ्यायचे असते आणि त्यामुळेच त्यांना खूप प्रश्न पडलेले असतात. पण जसे जसे ते मोठे होतात ते त्यांच्या कामामध्ये बिझी होतात आणि नवीन गोष्टींबद्दलची त्यांची उत्सुकता, क्युरियोसिटी ही कमी कमी होत जाते आणि ते कमी प्रश्न विचारायला लागतात. तर असे न करता आपण आपल्यामधील क्युरियोसिटी तशीच ठेवायला हवी. आपल्यामधील क्युरियोसिटी ही आपल्याला खूप काही शिकवत असते. या पोममध्ये 6 सर्विंग मेन आहेत. व्हॉट, वेअर, हू, वेन, हाव, वाय यांना पोएटने पर्सोनिफाय केलेले आहे. यांना ह्युमन क्वालिटी दिलेली आहे. यांना या पोममध्ये असे दाखवले आहे जणू काही ते व्यक्ती आहेत. आणि ही ब्युटिफुल पोम राईट केलेली आहे रडियार्ड किपलिंग यांनी. जोसेफ रडियार्ड किपलिंग वॉज ॲन English journalist, short story writer, poet and novelist. He was born in India, which inspired much of his work. So, that's all for today, children. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye-bye.